اینجا دفتر مرکزی رادیو زودیست و شما برنامه خبری رو تماشا دارید. شعله گلخواجه هستم. سلام. نخست مرور میکنیم به سرخط برنامه امروز 11 دکبر. محله معلق و 101 مشکلی تقریبا 3000 نفر ساکن محله نعمت قربویف که هیچ کجا ثبت نام نشدند. خیلی به بیمارخانه قبولمون میکنن. یک کودکمون یگون دولت یگون جای کار قبول میکنن. دوستی اوکراین و روسیه به پایان رسید. پترو پوراشنکو با امضای خود پیمان همجواری با روسیه را به کار نمود. این بخش از استراتژی ماست که هدف آن خط روابط با گذشته مستملکاوی و سمتگیری به طرف اروپا می باشد. 6000 تن فروش در 9 ماه سال جاری. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شماره زنان سبکبار در کشور معین کرده است. 18 سال زندان برای قتل نبیره. دادگاه ولایت ختلان حکم هاجرای اشور و ساکن 58 ساله نویه عبدالرحمن جامی را اعلان نمود. اشور و مهلت جزا را در زندان نظامش سنگین پسی سر خواهد کرد. تفتیشات گفته بود پیرزن کودک را به کانالی که از آنجا آب میگذشت برده و در زیر لای گورانده است. کشتار بیروجان 3 ساله 12 سپتامبر امسال رخ داد. جسدش را بعد 6 روز پیدا کردند. هاجرای اشور و مادرکلان بیروجان به مفتشان گفته است که از جنجال و نافرمانی کلین خانواده به داد آمده بود و میخواست از این طریق انتقام بگیرد. شهروندان بی‌حقوق و ساکنان هیچ کجا در یک محله پایتخت تاجیکستان صدها خانواده زندگی میکنند که رسما در هیچ کجا ثبت نام نشدند. فرزندانشان شهادتنامه ندارند، کمک طبی نمیگیرند و حتی از حق رای دهی در انتخابات محرومند. ساکنان محله مذکور میگویند ارزی آنها به گوش مسئولین نمیرسد و نمیدانند که چنین وضعیت تا کی ادامه خواهد کرد. براد یوسفی در این محله بود. حدود 3000 نفر ساکن کوچه‌ای در هیچ کجا ثبت نام نشده نعمت قربویی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه به اصطلاح در هوا معلق زندگی میکنند. آنها میگویند محل زیست آنها را که با محله گلبوته دوشنبه همشفت است تنها به خاطر جمع آوری انداز و پل آب و برق غیر رسمی به کوچه نعمت قربویف وارد کردند. اما در اصل منزل‌های آنها سند ثبت نام ندارد و در هیچ کجا ثبت نام نشده است. ما مشکلی ما نمی که نه چندین سال شد ما در اینجا در زندگی میکنیم نه قید میگیرن ما نه این استودیو کنم 3 تا استودیو دارم در بدر آبشت میدم که 200 سوم بتم یک جا قید بگیرم اینجا سوم بتم که جای یک جا قید بگیرم همه جا دو دارم یک جا قید نمیگیرن 3 استودنتی مرا. ساکنان این کوچه غیر رسمی برای در شناسنامه‌شان مهر مکان زیست گرفتن به خویش و تبارشان در دوشنبه مراجعت میکنند و یا برای مدت معین پول پرداخت میکنند که آنها را در منزلشان به قید بگیرند. پول میدهند و در دیگر منزل‌ها خود را به قید میگیرند تا نفقه‌شان را حتی بگیرند. این اینجا در قریب 15 سال میشه زندگی میکنیم. در هر جا 300 سوم 200 سوم در هر خانه میتیم و قید میمونیم یگون کارمونه بود میکنیم. اینجا در به داکمنت زندگی کردیم. فرزندان این محله دوشنبه نمیتوانند با ثبت نام در منزل زیست دائمیشان شهادتنامه تولد و یا شناسنامه بگیرند. آدرس گلبته می نویسه گلبته نالوگ می سپوریم سوید می سپوریم همش میگیرن آنه که خوای یگان جدا ما وای کردن نمیتونیم اینا کارم در آمدن نمیتونیم. مسئولان این محله میگویند منزل‌های زیستشان در گذشته بستانسرای تابع مقامات اداره راه آهنی تاجیکستان بوده است. اکثرا گریزه‌ها از منطقه ولایت ختلان این بستانسراها را خریدند و سبب تا امروز در یگان اداره منزلی همچون منزل زیست ثبت نام نشدن این محله اکنون حدود 3000 ساکن را مقامات حکومت ناحیه فردوسی دوشنبه نیز محض بستانسرا ثبت شدن محله شرح می‌دهند. درس را با پول حلال خود خریدیم. لکن ما متاسفانه سال 97 روی آهن عجامت ما دستکشی کرد. دیگه ما را در یگان خیلی یگان رو نیستیم. یگانه کارمند راه آهن تاجیکستان که از زمانهای شوروی در این محله زندگی میکند در دهها اداره های بلندپایه را کوفته است که محله و منزل های زیستشان را رسما به قید گیرند، اما همیشه جوابی رد گرفته است. Люди не могут получить справку. Женщины не могут родить без волнений, без... одамон справка гирифта наметавонанд, занҳо роҳат таваллуд карда наметавонанд ба хотире ки дар зоишгоҳ справкаи қайди маҳалли зист талаб мекунанд.
сокинони ин маҳалла ҳамзамон бо радиои озодӣ ба мақомоти ҳукумати ноҳияи фирдавсӣ ва шаҳрдории душанбе низ муроҷиат карданд ки мушкили сабти номи манзилҳо ва маҳаллаашонро ба дигар мақомоти масъул расонанд ва ҳал кунанд. баъди як ҳафта аз гузориши радиои озодӣ мақомот нафақаи сарбози маълул дар вилояти хатлонро барқарор карданд. ҷамшед гулов 17 солин ҷониб рӯи бистар аст ва моҳи октябр хонаводаи ӯро дар бораи қатъи 150 сомонӣ нафақапулӣ хабардор карданд. сабаб низ ин буд ки ҷамшедро аз ташхиси дубораи тиббӣ нагузаронинданд. ҳамкорони мо дар ин бора гузориш таҳия карданд. дар натиҷа на танҳо нафақаи ҷамшед гулов барқарор шуд, балки дараҷаи маъюбии ӯро ки дуввум буд боло бурданд. мақомот ваъда доданд ки аз соли нав ба ин сарбози маъюб ба нафақаи дараҷаи якум таъин мешавад. наздикони ҷамшед гулов мегӯянд ӯ ҳамагӣ пас аз 4 моҳи сарбозӣ ба бемористон интиқол ёфта аз роҳ гаштан монд. соли 2010 баъди як ҷарроҳии миён дигар ҳарф назад. рӯ меорем ба мавзӯи дигар. Парлумони Украина лоиҳаи қонуни лағви иҷрои созишномаи дӯстӣ, ҳамкорӣ ва шарикии Украина ва Русияро ба тасвиб расонд. лоиҳаро президенти Украина Петро Порошенко дар ҳоле ба парлумон пешниҳод кард ки Русия 3 киштӣ ва 24 малои украиниро дар тангнои Керч тирборон ва боздошт намуд. мақоми таҳриқ қонун ҳамчун фаврӣ арзёбӣ шуд. мавзӯъро Хиромон Бақозода идома медиҳад. президенти Украина Петро Порошенко ба қонуне имзо гузошта паймони дӯстии кишвараш бо Русияро хотима бахшид. раҳбари Украина дар изҳороти ин иқдомро шарҳ дод. худдорӣ аз тамдиди паймони дӯстиро ҳамчун ҳодисаи алоҳида баррасӣ накунед. ин бахши аз стратегияи мост ки ҳадафи он хатти равобит бо гузаштаи мустамликавӣ ва самтгирӣ ба тарафи Аврупо мебошад. паймони дӯстӣ ва ҳамҷавории Украина ва Русия 31 март ба поён мерасад. 6 декабр вакилони мардумии Украина ба хулосае расиданд ки аз тамдиди паймон худдорӣ мекунанд. паймон дар соли 1997 ба имзо расида бар пояи он Русия ва Украина ӯҳдадор шуданд ки тамомияти арзии ҳамдигарро эҳтиром намуда тағйирпазир набудани марзи муштараки миёни ду кишварро тасдиқ мекунанд. дар ин санад ҳамчунон гуфта мешавад ки ду кишвар равобити байни ҳамдигариро бо эҳтироми соҳибистиқлолӣ ва ҳалли ихтилофҳо тавассути васоили осоишта бидуни истифода аз нерӯ ташкил хоҳанд кард. нерӯҳои ҳукумати Украина сар аз моҳи апрели соли 2014 дар шарқи ин кишвар бо ҷудоихоҳони рӯ ба Москав даст ба гиребон ҳастанд. пеш аз он Русия нимҷазираи Қрими Украинаро ишғол ва ғайриқонунӣ ба қаламрава шомил кард. Москав даст доштанаш дар умури дохилии Украинаро рад мекунад, вале дар моҳи ноябри соли 2016 додгоҳи байналмилалии ҷиноӣ низоъҳо дар шарқи Украинаро муноқишаи байналмилалии мусаллаҳона миёни Украина ва Федератсияи Русия унвон кард. бармегардем ба мавзӯи Тоҷикистон. як умури вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон шумораи танфурӯшонро дар соли ҷорӣ ҳазорҳо нафар нишон додааст. қаблан ин ниҳод теъдоди дақиқи танфурӯшонро эълон намекард, ҳарчанд пайвастан наворҳоро аз ҷараёни баргузории амалиётҳои махсус ба намоиш мегузошт. фоҳишагӣ дар Тоҷикистон аз рӯи кодекси ҳуқуқ вайронкунӣ маъмурӣ муҷозот мешавад ва дар сурати такрории ин амал то 15 рӯзи ҳабсро пешбинӣ менамояд. Сарвинози Рӯҳулло омори танфурӯшонро дар даст дорад. бинобар як омори расмӣ дар Тоҷикистон 80% занони бадахлоқ аз 30 сола боло буданд. мақомот аз афзоиши теъдоди занони бадахлоқ дар 9 моҳи охир хабар медиҳанд. дар ин муддат ҳудуди 6000 зани танфурӯш сабт шудааст ки 400 нафар бештар аз соли гузашта аст. мақомот мегӯянд бархе аз ин занон ба такрор ба ҷиноятҳои ахлоқӣ даст зада исмашон дар ин феҳрист нав нест. аз 6000 зани бадахлоқ 32 нафар духтарони ноболиғ ва ҳудуди 1500 ҷавондухтари аз 18 то 30 сола буданд. маъмулан мақомот омори дақиқи занони бадахлоқро расонаӣ намекунанд. афзоиши теъдоди занони танфурӯш дар ҳолест ки солҳои ахир мақомот пайваста ба хотири пешгирии ин раванд иқдомҳои зиёдеро пиёда мекунанд. аз ҷумла вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ҳам бо роҳандозии рейдҳои махсус аз боздошти гурӯҳии занони танфурӯш хабар дода буд. аз ҷумла ҳукумати Тоҷикистон хостори муҷозот шудани мардоне шуда буд ки аз хизмати ин гурӯҳи занон истифода мекунанд. як ҳафта пешам парлумони Тоҷикистон барои ташкили фоҳишахонаҳо ҷазо пешниҳод кард. бино ба тағйироти нав дар кодекси ҷиноӣ касе ки бори дуввум барои ташкили фоҳишахона дастгир мешавад аз 5 то 8 сол аз озодӣ маҳрум хоҳад шуд. аммо таҳлилгарон мегӯянд пешгирӣ аз афзоиши бадахлоқӣ миёни занон мақомотро бояд бо таваҷҷӯҳ ба омилҳои рӯ овардани онҳо ба чунин корҳо барномаҳои
махсусу фарогиро роҳандозӣ кунанд. Дар гузашта ҳам талоши бо кор таъмин кардани ин гурӯҳи занон анҷом шуда буд, аммо ба гуфтаи ҷомеашиносон ҳанӯз натиҷаи хубе ба бор наовардааст. зоҳиран бархи ҷавонони тоҷик мехоҳанд ба шаҳрдори душанбе монанд бошанд. пайравӣ ба ороиши мӯи Рустами Эмомалӣ акнун сафиёнҳоеро ки бо мӯи зеб дода шуда мегарданд бештар кардааст. дар бораи ин нави ороиши мӯй Тоҳири Сафар гузориш медиҳад. рамазон вақте ба вохӯрӣ ё чорабиниҳои муҳими донишгоҳ меравад, мӯяшро махсус меорояд. наметонем ки ҳар рӯз масалан худмон ипичоска кунем бошки то я танзимгари мӯи сар набоша мо худмон наметонем да ҳар рӯз сидан. ба фарқ аз рӯзҳои дигар дар чунин рӯзҳо ӯ мӯяшро як тараф ва баланд мекунад. мӯйҳояшро бояд як хати рӯшан аз ҳам ҷудо созад. ин навъи ороиши мӯй миёни ҳамсолони Рамазон ҳоло мӯд шудааст. ки раис шаҳрмон ҷавонай со пичоскашам халиай ҳама мисол будай шикадам ба ҳавай чӣ мекунам. чунин ороиш додани мӯй ба гуфтаи Рамазон бештар аз ҳама бо либоси расмӣ шиму костюм зебо аст ва маъмулан донишҷӯён ва кормандони ҷавони ниҳодҳои давлатӣ мӯи худро чунин ороиш медоданд. ба ин шакл зеб додани мӯй дар миёни ҳамсолони Рамазон чун ороиши мӯи раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ маъруф аст. ҷавоне ки аст Рустами Эмомалӣ раиси шаҳр Душанбе прическаи ки мебинед ҳаққонӣ зебанда аст. абдулло дар як сартарошхонаи марказӣ кор мекунад. мегӯяд дар як рӯз мӯи сари то 4-5 нафарро чунин меорояд. нархи ин нави ороиши мӯй баландтар аст. ҷавонои мебинанд камтар мӯйсарошон пастай ба ҳай монанд мекунем хай бо мефаҳмонем ки мақсад баландтар кунанда мӯйсарашон камтар баландтар кунанд баъд худмон туғри мекунем мақсад чӣ мекунем. чеҳраи шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ ҳам яке аз фарзандони раиси ҷумҳурии Тоҷикистон чанд соли ахир баъд аз таъин шуданаш дар мақоми калидӣ пайваста расонаӣ мешавад. дар нишасту ҷаласаҳо аксаран Рустам бо чунин навъи ороиши мӯй зоҳир мешавад. ва ягона пистапаз дар шаҳри Кулобния дорад ин нави тиҷораташро рушд бидиҳад. соҳибкори ҷавон мутмаин аст ки питсаҳои ӯ муштариони зиёд хоҳад дошт, зеро мувофиқи табъи фармоишгарон омода мешавад. гузориши Маҳмудҷони Раҳматзодаро дар ин бора Кайо Марсиатон тақдим мекунад. мардуми Кулоб ба питса ва гамбургер одат мекунанд. чунин гумон дорад Насимҷон ки як сол пеш ин гӯшаи пухтупазро боз кард. клен аввалда набуд рости баъд мардум ё намедонистанд ё тасаввурот намекарданд. таҳҷойиҳо ба пухтубазҳои хориҷӣ бо шубҳа менигаранд. ҷои таомҳои маҳаллиро барои бегона холӣ намекунанд. Насимҷон завқи мардуми инҷоро хуб омӯхта ба табъи онҳо питса мепазад. ёдам фақат ҳамин гӯшти боша, калбаса хеле чизо боша ҳамида бисёртар шавқмандам. инҷо 6 нав питса мепазанд, аммо муштариҳо номи онҳоро намедонанд. ба нарх нигоҳ карда фармоиш медиҳанд. сорбон бори аввал бо ташвиқи як дӯсташ ба питсахона омад ва ҳоло аз муштариҳои доимӣ аст. вақте ман питсаро дидам гуфтам ин чапоти тоҷики худамон аст, болошда гӯшт сир мондагӣ. баъде ки хӯрдем маззаву лаззаш дига аст. Насимҷон мегӯяд ки тиҷораташ рӯз ба рӯз гармтар мешавад. питсаҳоро аз 35 то 45 сомонӣ мефурӯшад. барои бештар кардани муштариҳо фурӯши гамбургерро ҳам ба роҳ мондааст ки як донаи он 12 сомонӣ нарх дорад. устомо дар Турсияу дар Москва дар дигар давлатҳо кор карда омадагӣ буданд. мақсад шогирд истода ёд гирифтем ҳамин ҳунарро. ҳоло сокинон аз хона ҳам питса ва гамбургер мехоҳанд ва бидуни пардохтҳои иловагӣ мошин онро то фармоишгар мерасонад. бо ин матлаб барномаи имрӯзро анҷом медиҳем. бо хабарҳои бештар шумо метавонед дар вебсайти мо www.ozodi.org ошно шавед. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол аст. агар хостед наворҳои видеоии радиои Озодиро тамошо кунед, пас ба канали мо дар YouTube бо номи Озоди видео обуна шавед. фаромӯш накунед, фардо навиди бомдоди субҳи барвақт тақдими шумо мегардад бо хабарҳои навтарин. то мулоқоти баъдӣ, худо нигаҳдори ҳар яки шумо азизон бошад.